السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوشحال اور مالدار تھے۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ 3000 اونٹ تھے، ہزاروں بکریاں تھیں، 500 غلام تھے جن کے بال بچے الگ۔ اس طرح ان کے محل میں کافی بھیڑ بھاڑ اور چہل پہل رہتی تھی۔ اس کے باوجود یہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں لگے رہتے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری کا درجہ مل گیا اور اپنے عبادت اور صدقہ خیرات میں بہت آگے بڑھ گئے، شیطان کو ان کے یہاں کسی طرح گھسپیٹ کرنے کا نہ کوئی موقع ملتا تھا نہ اس کی کوئی گنجائش تھی۔ یہ دیکھ کر شیطان من ہی من ان کا سخت دشمن ہو گیا۔ ایک بار اسے غیبی آواز آئی کہ اے ابلیس، ایوب جو میرا صبر و شکر والا بندہ ہے اس پر تیری کوئی چال اثر نہ کرے گی۔ شیطان نے عرض کیا کہ اے خدا، تو نے تو اسے دولت، خوشحالی اور طاقت دے رکھی ہے، اس کی آنکھیں اس کی اولاد سے دیدار سے روشن ہے۔ جب سب کچھ اس کے پاس ہے تو وہ تیرا شکر کیوں نہ کرے؟ اگر تو یہ نعمتیں اس سے لے لے تو وہ تجھ کو یاد بھی نہ کرے گا، تمہاری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تیرا یہ خیال غلط ہے، وہ میرا مختلف بندہ ہے۔ شیطان نے کہا، اگر مجھے اس کے مال اور اولاد پر تسلط دے دے تب معلوم ہوگا کہ وہ کتنا شکر گزار بندہ ہے۔ حکم ہوا، جا ایوب کے مال اور اولاد پر میں نے تجھے تسلط دی۔ ابلیس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی پوری امت کو جمع کیا اور صورتحال بیان کی۔ پھر کیا تھا، کچھ شیطانوں نے اس کے حکم کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی بکریوں اور مویشیوں کو پانی میں ڈبا دیا۔ شیطان گویلے کے روپ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور بکریوں اور مویشیوں کے ڈوب جانے کا واقعہ سنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنی مہربانی سے یہ سب کچھ مجھے دیا تھا اور پھر واپس لے لیا۔ شیطان مایوس واپس گئے، اپنے لوگوں سے بولا، ایوب کے کھیت کھلیان میں آگ لگا دو۔ چنانچہ انہوں نے آگ لگا دی۔ ابلیس اس بار وکیل کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، تم یہاں نماز میں لگے رہو اور وہاں تمہارے کھیت کھلیان کے سامان جل کر راکھ ہو گئے ہیں، باغوں کے ہرے بھرے پیڑ سوکھ گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا اور پہلے ہی کی طرح دل کی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ شیطان پھر مایوس ہوا۔ اسی طرح یہ سلسلہ برابر چلتا رہا اور برابر شیطان کسی نہ کسی تباہی کا ذکر کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کا دل خدا کی عبادت سے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن ہر بار حضرت ایوب علیہ السلام اسے وہی جواب دیتے اور وہ اسی طرح مایوس ہو کر چلا جاتا۔ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا محل ہی گرا دیا، بیٹے اس میں دب کر مر گئے۔ پھر اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس دردناک حادثے کی خبر دی۔ اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اسی طرح اللہ کا شکر ادا کیا جس طرح پہلے کرتے تھے۔ ابلیس نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اے اللہ، ایوب جانتا ہے اس کو مال اور اولاد کے بدلے اس کے صبر کی وجہ سے تو اسے 2 گنا عنایت کرے گا، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر تسلط دے دے تب اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا شکر گزار بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کان کے مسلط کیا۔ ابلیس نے فرصت پا کر ایک جادو کی طرح ان کے ناک میں پھونک ماری۔ اس کی گرمی کا اثر پورے جسم پر ہوا اور کھجلی شروع ہو گئی۔ مرض جڑ پکڑنے لگا، پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بدبو آنے لگی۔ یہ مرض کسی دوسرے کو نہ ہو جائے اس لیے بستی سے دور رہنے لگے۔ ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، بس ان کی بیوی رحمت رہ گئی تھی۔ اللہ کا کرم تھا کہ جو ان کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی۔ بی رحمت ان کی دیکھ بھال میں پوری طرح جٹ گئی۔ جب پوری جائیداد یہاں تک کہ مکان سب تباہ ہو گیا تھا تو بی مزدوری کرنے لگی۔ مزدوری کا آدھا حصہ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج میں خرچ کر دیتی اور آدھے حصے میں سب کا پیٹ پالتی تھی۔
बीबी रहमत जब मजदूरी करने निकलती तो इब्लीस रास्ते में खड़ा रहता और उन्हें मजदूरी करने से मना करता, कहता तू कितनी खूबसूरत है, तुझे क्या पड़ी है, तू मजदूरी क्यों करती है, अपनी जवानी ऐसे आदमी के खिदमत में क्यों बर्बाद कर रही है जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल हो रहा है। मिस्र का एक मालदार आदमी है जो बड़े ओहदे पर है, तू उस बीमार को छोड़कर उसके निकाह में क्यों नहीं आ जाती, तेरी जिंदगी खुशियों से गुजरेगी। लेकिन बीबी रहमत तो पक्की मुसलमान थी, पैगंबर की बेटी और पैगंबर की बीबी जो थी वो शैतान की इस बात पर जरा सा भी ध्यान न देती, बल्कि रात को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूरी बात कह देती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते तू उसकी हरगिज़ बात ना मानना, वो इब्लीस है और इस तरह की बेबुनियादी बात कहकर तुम्हारी आखिरत बिगाड़ना चाहता है और वो तुम्हें सीधे राह से बहका रहा है। फिर एक दिन शैतान ने डॉक्टर की शक्ल में आकर बीबी रहमत से कहा, इस मर्ज का इलाज खिंजीर का गोश्त और अंगूर की शराब है, इसके अलावा किसी चीज से सेहत ना होगी। बीबी रहमत ने मजदूरी मिलने पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सेहत बहाल करने के लिए ये दोनों चीजें हासिल की और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि ये दवा डॉक्टर ने बताया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत गुस्से में फरमाया, मैंने तुझको कहा था कि ये शैतान है, तू नहीं जानती कि पैगंबरों पर ये चीज हराम है, मैं अच्छा हो जाऊंगा 100 लकड़ियों इसकी सजा में तुझको मारूंगा। बीबी रहमत इस तरह की बातों से बददिली होने के बजाय वो लगातार उनका सेवा करती रही और दिन भर रात उनके देखभाल में लगी रहती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी मुसीबत से पूरी तरह सब्र और बर्दाश्त के साथ अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इस हाल में भी अल्लाह की इबादत न छोड़ी। आसमान के फरिश्ते और जमीन पर रहने वाले इंसान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस सब्र को देखकर हैरान रह जाते। जब इब्लीस का कोई चाल कामयाब ना हुआ और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत में कोई कमी ना हुआ तो इब्लीस का दिल जलन की आग से भड़क उठा, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। जब जमाना मुसीबत का गुजर गया और सुख चैन का वक्त आया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस झोपड़ी में आए और उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी सेहत की खुशखबरी सुनाई। उनका हाथ पकड़ा, उस जगह से उठाया, फरमाया आप अपना पैर सीधे जमीन पर मारे। पैर जमीन पर मारते ही गर्म पानी का एक चश्म उबल पड़ा और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इशारे पर उन्होंने उसमें गुस्ल किया। गुस्ल करते ही जिस्म का पूरा रोग दूर हो गया। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने से पैर जमीन पर मारा और ठंडे पानी का चश्म बहने लगा, उसमें से आबे हयात पिया, अंदर की सारी तकलीफें दूर हो गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ बैठे थे कि बीबी रहमत मजदूरी करके वापस हुई और 2 आदमी को सही व तंदुरुस्त देख कर हैरत से पूछी कि यहाँ मेरे बीमार शोहर थे, वो कहाँ हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू उसे ध्यान से देख तो पहचान लेगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हंसे। बीबी ने उन्हें हंसी से पहचान लिया। तंदुरुस्त देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब बीबी रहमत को 100 लकड़ियों से मारकर सजा देने का मसला पैदा हुआ तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सिखाया कि ताज़ी लकड़ियों को एक साथ बांधकर उन्हें मारे, इस तरह आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और बीबी रहमत को सजा भी मिल जाएगी। फिर वो लोग झोपड़ी से मकान में गए। अल्लाह की कुदरत से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम मवेशी, जानवर और जायदाद, नौकर वगैरह उसी तरह बढ़ने लगे, यहाँ तक कि वे पहले से 2 गुना ज़्यादा हो गए। कुछ तफसीर वालों ने लिखा है कि जो औलाद उनके फना हो गए थे उनको भी जिला दिया और 2 गुना इनायत किया। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र गुजार और इबादतगार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।